जय जगन्नाथ बंधुगण आजिर भिडियो को स्वागत। आजिर भिडियोटी मेष राशि व्यक्ति बहुत गुरुत्वपूर्ण, तेणु बंधुगण भिडियोटी को शेष जाए देखंतु। मेष राशि एपरि किछि स्वभाव रही थाए जहाँ सेमानंक जीवन को बहुत आग को नहीं थाए एवं एपरि किछि स्वभाव रही थाए जहाँ सेमानंकर अवनतिर कारण बनी थाए। बंधुगण आजिर एही भिडियोरे आमे मेष राशिर स्वभाव, व्यक्तित्व, चरित्र, केबे मेष राशि व्यक्तिंकर भाग्य उदय होइथाए, कौन करिबा द्वारा भाग्य उदय होइथाए सेही विषय आज आमे एही भिडियोरे विस्तार भावरे जानिबा। तेबे बंधुगण भाग्य चक्र रे 12 गोटी राशि मध्यरु प्रथम राशि हेउछि मेष राशि एवं मेष राशिर राशि अधिपति हेउछन्ति मंगल। तेबे मंगल हेउछन्ति देवता मानकर सेनापति, तेणु मेष राशि व्यक्ति विशेषଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ लीडरशिप क्वालिटी रही थाए। द्वितीय रे एमाने महत्वपूर्णकांक्षी होइथांती। मेष राशि व्यक्ति विशेष माने उत्साही होइथांती। अन्यमानଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ आपण अधिक समय रे क्रोध देखिबाकू पाइबे। एमानंकर नाक अगर ही क्रोध रही थाए। मेष राशिर व्यक्ति माने निजर धैर्य को खूब शीघ्र हराई देइथांती, जेउ कारणरू सेमानंकु पछरे पस्तेइबाकू पड़िथाए। मेष राशिर व्यक्ति विशेष माने जेतेबेले काहा सहित प्रथमे मिशिथांती तो सेमानंकु लागिथाए जे सेमानंक भितरे बहुत ईगो भरी रहिअछि, आटिट्यूड रहिछि, किंतु आपण एमानंक सहित अधिक समय मिलामिशा कले जानिबे जे एमाने बहुत स्वच्छ मनर होइथांती, सरल होइथांती, सच्चोट होइथांती। प्रत्येक काम को एमाने सच्चोटतार सहित करिथांती, किंतु एमानंकर अन्यमानंक सहित छोट छोट कथारे बहुत आर्गुमेंट करिथांती। प्रेम जीवन रे एमाने टिके अधिक पॉजिटिव होइथांती। एमाने बहुत रोमांटिक स्वभावर होइथांती, किंतु निजर पॉजिटिव गुण पाई एमाने निज पार्टनर बा निज स्त्री सहित बहुत आर्गुमेंट करिथांती। मेष राशिर विद्यार्थी माने मल्टी टैलेंटेड होइथांती, किंतु पढ़िबा पाई एमाने अधिक समय देई न थांती। जेतिकी पढ़िथांती ताको मने रखी दियंती। स्पोर्ट्स किंबा एक्टिविटीज रे एमानंकर बहुत इच्छा थाए। सेमाने परिवार सह जोड़ी हुई रहिबाकू पसंद करिथांती। प्रत्येक जिनिसकू एमाने बुझिबाकू चेष्टा करिथांती। परिवार को सपोर्ट करिथांती। परिवार लोकंकू बुझिबाकू चेष्टा करिथांती। समस्तंकू सपोर्ट करिथांती। एमाने निज इच्छा रे काम करिथांती। केही जदि एमानंकू थरे ऑर्डर दिए काम करिबाकू आदेश दिए तो ताहा पसंद करी न थांती। एमाने काहार अंडर रे रहिबाकू पसंद करी न थांती। एमानंकू सबुबेले स्वाधीनता पसंद होइथाए। एमानंकर प्रायतः मुंडबिंधा एवं पेट जनित समस्या देखा देई थाए। आपण माने लक्ष्य करिथिबे जदि आपणक परिवार रे केही मेष राशिर व्यक्ति थांती किंबा आपण मानंकर मेष राशि होइथांती तो 27 वर्ष बयसरु 34 वर्ष बयस मध्यरे एमानंकर बहुत आर्थिक उन्नति होइथाए। एही समय मध्यरे सेमानंकर आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होइथाए एवं एमाने एहा परे निज जीवन रे बहुत उन्नति करिथांती। एबे आसंतु जानिबा मेष राशिर व्यक्ति माने आपणक जीवन रे कौन एपरि भूल रही थाए एवं आपण एपरि कौन संकेत मिली थाए जहा द्वारा आपण जानिबे जे भविष्यत रे आपणक जीवनर परिवर्तन हेबाकू जाउची। कौन आपण एपरि किछि संकेत देखुछंती कि? तो बंधुगण आजिर भिडियो रे मु आपण मानंकू एपरि 7टी संकेत विषय रे कहिबी। जदि एपरि 7टी संकेत आपण देखुछंती तो आपणक जीवन रे ही निजर क्षति करबाकू जाउछंती।
ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ଯାଏଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ, ସଜାଗ ହୋଇପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ସାହସୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମେଳାପୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ସହଜରେ ମିଶି ପାରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରିନେଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖକୁ ଏମାନେ ନିଜର ଦୁଃଖ ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତି। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର କିଛି ଏପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁଣ ରହିଥାଏ ଯାହା ଏମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି 7ଟି ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇଥାଏ। 1ରେ, ବନ୍ଧୁମାନେ କୌଣସି କଥାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୁଲ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେହି କଥା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ମାଗିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବାହାରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ହେଉ, ଭୁଲ ନଥାଇ ଆପଣ ଭୁଲ ମାଗିବା। ବିଶେଷ କରି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଭୁଲ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେତିକି ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ ନ ହେଉ, କୌଣସି କଥାରେ ଭୁଲ ନଥାଇ ଭୁଲ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଥରେ ଅଧେ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ ନଥାଇ ଭୁଲ ମାଗିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନରେ ହାନି ଆସିଥାଏ। ତ ଏହି କଥା ପାଇଁ ଆପଣ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। 2ୟ କଥାଟି ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତ ଏହି କଥାଟିକୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଦୁର୍ଗୁଣଟିକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ନିଜ ଭିତରୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଏପରି ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆପଣ ସହଜରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଖରାପ ଗୁଣକୁ ଭୁଲି କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଗୁଣଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ ଯେତେ ଦୂର ପାରୁଛନ୍ତି ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ସେପରି ଲୋକ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି, ଥଟ୍ଟା ମଜା କରୁଛନ୍ତି, ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। 3ୟ ଭୁଲଟି ହେଉଛି ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଦୋହରେଇ ହୁଅନ୍ତି। ଏପରି ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରାୟତଃ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକାଂଶ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏହି କଥାଟିକୁ ଆପଣ ହେୟଜ୍ଞାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଗୁଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଜୀବନରେ ପଛକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଭୁଲିଯାଏ, ଦୂରେଇ ଯାଏ, ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଏସବୁ କଥାଠାରୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ କେହି ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ସେହି ଲୋକଠାରୁ ଦୂରତା ବଜାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ ନିଜର ସମ୍ମାନ ହାନି ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଅତି ସରଳ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋକା ଭାବିଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଚାଲାକ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଆଖି କାନକୁ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅସଲି ରୂପ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ସରଳତାରେ ହିଁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। 4ର୍ଥ କଥାଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କିଛି କୁହନ୍ତି ତ ସେ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଅଧିକ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଭାସିଯାଆନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଗୁଣ ଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ।
ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣ ମୁଣ୍ଡକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାହା କଥାରେ ଭାବ ବିଭୋଳ ହୋଇ ଭାସିଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ କଥା ଅତି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ନିଜର କର୍ମକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର କର୍ମ ଏବଂ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବ। ପଞ୍ଚମ ଭୁଲଟି ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥାନ୍ତି ଯେ ସିଏ କାହିଁକି ଏମିତି ଏବଂ ମୁଁ କାହିଁକି ଏମିତି। ମାତ୍ର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ଏକଥା ନିଜ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇକି ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟନ୍ତି ତ ଆପଣ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପରି ଭାବିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଗୋଟିଏ ରାଶିର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାପରି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମେଷ ରାଶି ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ମେଷ ରାଶି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏକାଭଳି ହୋଇଥିବେ? ନା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପରି ହୋଇ ନଥାଏ। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ଅଲଗା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଲଗା, ଜୀବନଶୈଳୀ ଅଲଗା, ଭାବନା ଅଲଗା, ଚାଲିଚଳନ ଅଲଗା, ସଂସ୍କାର ଅଲଗା। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଆପଣ ନିଜ ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ନିଜ ଭିତରେ ଯାହାବି କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ ଆହୁରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇପାରିବେ, ସେହି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବଦା ତୁଳନା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଯେପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିବେ ଆପଣ ସେହିପରି ହୋଇଯିବେ। ଆପଣ ନିଜକୁ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣ ବେଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିବେ, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ହୋଇ ରହିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯଦି ଆପଣ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବେ ନିଜ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖରାପ ଗୁଣ ହେଉଛି ଯାହା ପାଇଁ କି ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନିକୁ କମ୍ କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ, ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଅଧିକ ଶୋଇବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଯେତିକି ଖରାପ ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଖରାପ। ଆପଣ ଟେନସନରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଶୋଇଥାନ୍ତି ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଅଧିକ ନ ଶୋଇ ନିଜର କର୍ମ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଶୋଇବା ସମୟ ରାତିର 8 ଘଣ୍ଟା ତ ଆପଣ 8 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ଶୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦିନରେ ଶୋଇବାକୁ ଯେତେ ପାରିବେ ସେତେ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆମ ରାଶିଚକ୍ରର 12ଗୋଟି ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି ଏବଂ ମେଷ ରାଶିର ରାଶିସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ଊର୍ଜାବାନ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଭିତରେ ଆଳସ୍ୟତା ଆସିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଅନ୍ୟର କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବି କିଛି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଆପଣ ଚାପି ରଖି ଅନ୍ୟର କଥାଟିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ନିଜର ବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କଥାରେ ଅଛି, ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭିକାରୀ ହେବୁ ପଛେ ଅନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ରାଜା ହେବୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ହିଁ ଆପଣ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସଫଳତାର ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। କାରଣ ମେଷ ରାଶିର ଏପରି ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ଯେ ଆପଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଲିଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। କଥାରେ ଅଛି, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ।
ତେଣୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟର କଥା ମୁଣ୍ଡକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର କରି ଭଲ କଥାଟି ଶିଖନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କଥାରେ ହିଁ ହଁ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଭା ସମିତିରେ ବସିଥିଲେ, ମିଟିଂରେ ଥିଲେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଥାଟିକୁ ଓଜନର ସହିତ କୁହନ୍ତୁ। ନିଜ କଥାରେ ଭ୍ୟାଲୁକୁ କମ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ତ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କହିଲି, ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣ ଜୀବନରେ କେତେ ସଫଳତା ଆସିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ, ତ ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ହନୁମାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, କହିବାରେ ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ହନୁମାନ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦେବେ।